जी प्यारिओ सजी सवेर का सलाम। और बाहर जो मैं निकलिया उदों हवा चल रही सी, फिर रुक गई है। अच्छा, कभी हवा चलती है, कभी रुक जाती है। और बदलों की जी हैगी है लुकण मिट्टी, वो तो चल रही काफ़ी दिनों तो, पर मीह नहीं पै रहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पिया है, लेकिन उस तरह खुल के मीह नहीं पिया। सौण भादरों का अजे पक्ख भी नहीं लगा, लेकिन मौसम के नमी और एक हफ्स टाइप जरा ना कदी कदी महसूस होंदा है। लेकिन जो हवा चलती है तो फिर जरा ठीक भी हो जाता है। अच्छा, अज असी गल करते हैं इत्मीनान ते, मुतमईन होने ते। दुनिया के बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर और रब लोग जोड़े पैगाम देंदे ने वो पॉजिटिविटी का देंदे ने कि पॉजिटिव रवो, भी पॉजिटिव रवो, और तुसी लोगों नाल भला करो, चंगा करो, तो तुसी मुतमईन रहंदे हो, तुहाडा दिल सुकून च रहिंदा है। लेकिन मैं अपने मुशाहिदे तो वेख्या है कि ज़रूरी नहीं है कि चंगा करने वाले, चंगा काम करने वाले लोग ही मुतमईन रहिंदे होण। इत्थे माड़ा काम करने वाले भी मुतमईन रहिंदे ने। इत्मीनान की कैफियत यह होंदी कि तुसी अपने दिल नूं समझाना हुंदा है कि तुसी जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, और उहदे वास्ते कोई ना कोई वजह, कोई रीज़न लभ लैंदे हो कि यह उहदी रीज़न है। दुनिया दे विच देखो इन्नी सारी करप्शन है, खास करके सब कॉन्टीनेंट विच ते बहुत ज़्यादा इदारियां विच, लोगां विच, कारोबार च, हर थां दे उत्ते बोल चाल विच इंतहा है करप्शन की। सच असी नहीं बोलते, पूरा असी नहीं तोलते, जिम्मेदारियां पूरियां नहीं असी करते। जिस इदारे दे विचों असी तनख्वाह लैने, वो कहने वो तो साडे प्यो दा दे दी है, उत्तों की मिलना है, उत्तों की आमदन नूं असी प्रैफरेंस दिंदे आ। सो उहदे वास्ते कोई ना कोई जवाब, कोई रीज़न लभ लिया जाता है कि जी ये ठीक है। हुण मैं छोटी जी उहदी मिसाल देंगा। मतलब पॉजिटिव काम करना तो रब की मेहर है ना, कुदरत की करम नवाजी है कि तुहाडे दिल विच, तुहाडे मन में, तुहाडे दिमाग में यह आ जाए कि असी ठीक करना है, असी पॉजिटिव हाँ, और भले की गल करनी है, चंगी गल करनी है। ये तो बड़ी खुशबख्ती है जिस बंदे दे दिल दिमाग के विच ये गल बह जाए। लेकिन इसों हट के असी आ जाने गौरमेंट इदारियां के उत्ते। इत्थे असी अपनी गल करने, वो कोई भी डिपार्टमेंट होवे, उहदे च किसी एक डिपार्टमेंट की A to Z डिपार्टमेंट ने उत्थे रिश्वत लई जाती है काम करन दी। तुसी किसी महकमे जाते हो और उहदा फर्ज है, जिस सीट ते वो बैठा होया वो काम करना उहदा फर्ज है, लेकिन वो काम नहीं करता। वो कहता है कि ये तो मैनू पैसे किन्ने दवोगे इस काम करन दे। लिहाजा वो जी रिश्वत है, जिन्होंने असी कहने रिश्वत लै रहा है, वो रिश्वत नूं समझदा है कि मैं सर्विसिज लईआं ने अपने काम दियां ना, मैं सर्विसिज लईआं ने, यानी कि जिहड़ा मैं इहदा काम करके दे रहा उहदी सर्विस दे इवज़ मैं पैसे लए ने, जदों कि उहदी ड्यूटी विच शामिल है, उहदी जिम्मेदारी च शामिल है, जिहड़ी वो तनख्वाह लै रहा है कि उन्हें वो काम उस साइल का करना है, क्योंकि उस सीट ते उन्होंने बिठाया ही इस करके गया सी कि तुसी यह काम करना है। लेकिन उन्हें अपने दिल नूं इत्मीनान देण वास्ते, मुतमईन रखण वास्ते यह जवाब विचों कढ लिया कि जिहड़ा मैं इहदा काम करके दे रहा वो हो सकता सी इन प्रोसेस ज़रा थोड़ा लेंथी हो जाता, क्योंकि मैं इहदा काम ज़रा जल्दी भी करवा रहा, लिहाजा उहदे मैं पैसे लै रहा। हालांकि इन प्रोसेस भी उन्होंने उन्नी जल्दी ही होना चाहिए सी जिन्नी जल्दी उन्हें पैसे लैके उस काम नूं करवाया, लेकिन उन्हें अपने आप नूं इत्मीनान विच रख लिया। हुण इस तरह मैं एक इंटरव्यू वेख रहा सी, एक स्मगलर है, वो स्मगलिंग कर रहा है, जिस भी चीज़ की कर रहा है, दूसरे मुल्क के विचों स्मगलिंग कर रहा है, क्योंकि साडे हुण जिहड़े कानून ने या
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਿਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। 5 ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਝੁਕਣਾ, ਨਰਮਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਾਲਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 80 ਵਾਲੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 10 ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਨੇ, 50 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਚਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਖਤਰਾਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੱਟਨੇ ਆ, ਵੱਟਨੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ।
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਕੱਦੁਸ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਟਾਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਟੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੋ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡ ਸਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।